आमे समस्ते निज निजर कर्म करिथाउ एवं ताहार फल मध्य आशा करिथाउ। जदि कर्मर फल सांगे सांगे आमको न मिलिला तेबे आमे भारी व्यतिव्यस्त हो पड़ू एवं जदि कर्मर फल संगे संगे मिलीगला खूब शीघ्र से घटना को मध्य आमे भूली जाइथाउ। तेबे आमर कर्मर फल आमको मिली थाए किपरि। नमस्कार, मु श्रीधर चंद्र पंडा जड़े मोटिवेशनल स्पीकर आपण मानकु पुणी थरे स्वागत जनाउछि आमर चैनल डिजिटल सक्सेस पॉइंट को। एठारे आमे कथा हुंती आम जीवन को आमे किपरि सजाड़ी देबा एवं आमर लक्ष्य को आमे किभଳି हासिल करिबा। लक्ष्य आपनकर साथ आमर। तेबे आसंतु आजी जानिबा जे आमर कर्मर फल आमको मिली थाए किपरि। गोटे छोटिया कहानी सुनिबा। जने व्यक्ति निजर पितांकर आत्मा किभଳି स्वर्ग प्राप्ति हेबो, किभଳି तांकर आत्मा को शांति मिलिबो एवं से स्वर्ग रे स्थान पाइबे, सेही कथा नै बहुत चिंताग्रस्त थिले एवं बहुत चिंता कला परे से स्थिर कले जे गौतम बुद्धଙ୍କ पाखକୁ से जिबे। से समय रे गौतम बुद्धଙ୍କୁ समस्ते भगवानकर अवतार बोली मानुथिले, तांकर कथा को समस्ते मानुथिले एवं तांको भक्ति मध्य करुथिले। सेथिपई बहुत लोक सेमानकर समस्या को नहीं गौतम बुद्धଙ୍କ निकटକୁ आसुथिले। गौतम बुद्ध मध्य सेमानक समस्यार समाधानर बाट सरल भाव से बुझाई देउथिले। तेणु गौतम बुद्धଙ୍କ निकटକୁ से व्यक्तिटी जीवापाई स्थिर कला। ता परदिन सकाळु सकाळु व्यक्ति जनक गौतम बुद्धଙ୍କ निकटକୁ बाहरी गले एवं किछि समय परे गौतम बुद्धଙ୍କ पाखरे मध्य से पहुँची गले एवं तांको प्रणिपात कले। गौतम बुद्ध से व्यक्ति को आसीबार कारण पचारिले। व्यक्ति जनक कहिले जे मोर पिता मृत्युवरण करिसंती, मु चाहूँची मोर पितांकर आत्मा किभଳି स्वर्ग रे स्थान पाउ एवं तांकर आत्मा शांति रे रहू। यह मोर आंतरिक इच्छा एवं आपणक छड़ा ए काम मध्य केही करि परिबे नाही। यह मोर आशा और विश्वास। काहेकि ना ए सृष्टि रे आपणक व्यतीत आउ केही नाहांती जे कि काम करि परिबो। तेणु आपणक पाखकू मु बहुत आशा और भरोसा नहीं आसी। मोर पिता जहाँ भी कर्म करिथांतु तांकर आत्मा को आपण केमती स्वर्ग रे स्थान दियंतु एवं से केमती सुख शांति रे रुहंतु, तांका आत्मा केमती शांति रे रहू। एहा ही आशा करी मु आपणक पाखकू आसी। भगवान बुद्ध यह शुणी टिके हसिले एवं व्यक्ति जन को कहिले जे तुमे गोटे काम कर, तुमे गाँ को फेरी जाओ एवं दुईटी माटीर माठिया सांगरे नहीं करी आस। यह शुणी व्यक्ति जनक भारी खुशी हो गला। से भाविला जे गौतम बुद्ध निश्चय ताकू साहाय्य करिवे। यह भावी से शीघ्र शीघ्र गाँ को फेरिला एवं गाँव मध्य दुईटी माठिया धरी गौतम बुद्धଙ୍କ निकट को फेरी आसिला। भगवान बुद्ध व्यक्तिटी को गोटे माठिया रे तेल भर्ती करिया पई कहिले। लोकटी सांगे सांगे तेल मध्य जोगाड़ कला एवं माठिया रे तेल भर्ती करिदेला। एबे भगवान बुद्ध व्यक्तिटी को अन्य माठियाटी रे छोट छोट पत्थर रे भर्ती करदेवा पई कहिले। तेणु लोकटी छोट छोट पत्थर को संग्रह कला एवं माठिया रे भर्ती करने को लगिला। जेतेबेले दुईटी जाक माठिया पूर्ण हो गला, से गौतम बुद्धଙ୍କ आड़क चाहिला जे गोटे माठिया रे आपणक आदेश अनुसार तेल भर्ती कर देइछि एवं आउ गोटे माठिया रे आपणक आदेश अनुसार छोट छोट पत्थर मध्य भर्ती कर देइछि। तार दृढ़ विश्वास हो गला जे भगवान बुद्ध एथर निश्चित भाव में किसी चमत्कार करिवे एवं तार बापांकर आत्मा स्वर्ग रे स्थान पाइबो। ता मनरे गोटे बड़ आशा और भरसार चिन्ह आसीगला। टिके खुशी हो गला। से एबे भगवान बुद्ध व्यक्तिटी को कहिले जे दुईटी जाक माठिया नहीं गाँ पाख पोखरी रे रखिदे आसवा कहले। तेणु लोकटी दुईटी जाक माठिया को नहीं पोखरी कूल जो जगार अल्प पानी रही
ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ମାଠିଆ ରଖିଦେଇକିରି ଆସିଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ ଏହାପରେ କ'ଣ କରିବି। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କର ଏବଂ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ, ଏହାପରେ କ'ଣ କରାଯିବ ମୁଁ କହିବି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତରବର ହୋଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲା ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିଦ ଆସୁନଥାଏ। ତା ମନ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥାଏ। ସେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ସେ ଭାରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାରେ ତାର ମନ ଆଦୌ ନଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୁଣି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲାଣି କି ନାହିଁ, ନା ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ତାକୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଲୋକଟି ଚାଲିଲା ଏବଂ ଦୁହେଁ ଯାଇ ସେଇ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନେ ସେ ମାଠିଆ ଦୁଇଟି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଲୋକଟିକୁ ଗୋଟିଏ ମୋଟା କାଠର ବାଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଲୋକଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛର ଗୋଟିଏ ଡାଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଣିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେ ତିଆରି କରିଦେଲା। ଏବେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ କହିଲେ ଯେ ତେଲ ମାଠିଆଟିକୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଆଣ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଟି ତୁମେ ଧରିଛ ସେ ବାଡ଼ିରେ ସେ ମାଠିଆଟିକୁ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ। ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ଧରିଥିବା ବାଡ଼ିରେ ମାଠିଆଟିକୁ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଫଳରେ ମାଠିଆରେ ଥିବା ତେଲ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଠିଆଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଲୋକଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଠିଆଟି ପଥର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ମାଠିଆଟିକୁ ଆଣିଲା ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ରଖି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଟି ବାଡ଼ିରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଠିଆଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ମାଠିଆଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ତା ଭିତରେ ଥିବା ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିର ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ଭାସିବ ବା କିପରି? ଏବେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏବେ ତୁମେ ଏଭଳି ଜଣେ ଲୋକକୁ ନେଇ ଆସ ଯିଏ ଏ ତଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେହି ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ତେଲ ପାଣି ଉପରେ ଭାସୁଛି ସେଇଭଳି ପାଣିରେ ଭସେଇ ପାରିବ। ସେଇଭଳି ଜଣେ ଲୋକକୁ ତୁମେ ନେଇ ଆସ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କହିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଏ କଥା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ପଥର ତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବ, ତେଲ ତ ପାଣିରେ ଭାସିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ମୁଁ ଏବେ କେଉଁଠୁ ଏଭଳି ଜଣେ ଲୋକକୁ ପାଇବି ଏବଂ କିଏ ବା ଏପରି କରିପାରିବ? ସେମିତି ତ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ବା କେଉଁଠୁ ସେ ଲୋକକୁ ପାଇବି? ଏ କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ଏପରି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ତେବେ କର୍ମର ନିୟମକୁ କିଭଳି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ପିତା ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିବେ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିତା ଭଲ କର୍ମ କରିନଥିବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି କର୍ମର ନିୟମ। ତେଣୁ କର୍ମର ନିୟମ ବିଷୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିବ। ଖୋଜି ଖୋଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ହୁଏତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଯିବ, ନଚେତ୍ କିଛି ଡେରିରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ। କର୍ମର ନିୟମକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଉପରେ ଏକ CCTV ଲାଗିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହେଉଛି। କେହି ଜଣେ ଉପରେ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମନେ ରଖି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଭୁଲରେ ବି କିଛି ଖରାପ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭଲ ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଜିଟାଲ ସକ୍ସେସ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।
खूब शीघ्र आपणक पाखकू आ गोटे कथा नहीं फेरिबी। वर्तमान पई आपणक ठारू विदाय नउछि। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।